تلنگانہ کے ضلع میدک میں منگل کو ایک سرکاری اسکول کے طلبہ نے معیاری کھانا نہ ملنے کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ واقعہ لڑکوں کے ٹرائبل ویلفیئر اسکول میں پیش آیا، جہاں طلبہ نے قومی شاہراہ پر دھرنا دے کر بہتر کھانے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں طلبہ نے الزام لگایا ہے کہ اسکول کے پرنسپل کھانے کے لیے مختص فنڈز کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پرنسپل یہ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور اسکول کے احاطے میں شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خاص مواقع پر بھی انہیں مناسب کھانا فراہم نہیں کیا جاتا۔ طلبہ نے مزید الزام لگایا ہے کہ ریپبلک ڈے جیسے مواقع پر دی جانے والی اشیاء خوردنوش بھی پرنسپل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ احتجاج کے دوران بعض طلبہ نے پرنسپل ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے بھی لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ مینو کے مطابق کھانا مانگتے ہیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پرنسپل کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 ماہ سے انہیں مناسب کھانا نہیں مل رہا ہے۔ سنگریڈی میں عالمی یوم صحت کے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج کے اہتمام 5 کلومیٹر دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ایل سی انجی ریڈی اور ضلع کلکٹر پی پرونیا نے جھنڈی دکھا کر دوڑ کا آغاز کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ صحت مند طرز زندگی ہی سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس موقع پر افسران، ڈاکٹرز، طلبہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنگاؤں ضلع مائنورٹی ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر بی وکرم کمار سے نمائندے سیاست جنگاؤں محمد جمال شریف ایڈوکیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگاؤں ضلع کے تحت اقلیتی اقامتی کے 2 اسکول اور 2 کالجز ہیں۔ لڑکوں کے لیے جنگاؤں اور لڑکیوں کے لیے اسٹیشن گھنپور، اسی طرح جونیئر کالجز بھی جنگاؤں میں لڑکوں کے لیے اور اسٹیشن گھنپور پر لڑکیوں کے لیے قائم ہیں۔ طلبہ و طالبات کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اسکول کے اساتذہ اور کالج کے لیکچررز اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، نتائج بھی شاندار آ رہے ہیں۔ جنگاؤں ضلع کے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے نونہالوں کو تمریز کے اسکول اور کالجز میں داخلہ دلوائیں۔ حکومت اچھی سے اچھی تعلیم دینے کے لیے تیار ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام ہے۔ لڑکوں کے لیے مسجد کا بھی انتظام ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اسکول اور کالج میں عربی تعلیم کا بھی انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ روزانہ دینی تعلیم کا نظم ہے۔ کھانے، کپڑے، بیڈز کے علاوہ فری میڈیکلز کا بھی انتظام ہے۔ جنگاؤں ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو تمریز اسکول اور کالجز میں داخلہ دلوائیں اور حکومت کی مدد کریں۔ اپنے اپنے بچوں کا بہترین مستقبل بنائیں۔ خانگی اسکولز اور کالجز میں لاکھوں روپے بن کر والدین پریشان نہ ہوں، اس لیے سرکاری مدارس میں بچوں کا داخلہ دلوائیں۔ آج ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں آئی سی ڈی ایس آفس میں رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ سی ڈی پی او وجے لکشمی، سرپنچ وی ناگمنی، تحصیلدار محمد رحیم الدین، ایم پی ڈی او ستیہ نارائن، ڈپٹی سرپنچ پرشانت ایم اے کلیم کے ساتھ مل کر پی ہریش راؤ نے حکومت کی جانب سے منظورہ موبائل فون کو آنگن واڑی ٹیچرز میں تقسیم کیا۔ تقریباً 1 سال سے اردو گھر بودھن کی انتظامی کمیٹی کی کارکردگی التوا میں پڑی ہوئی تھی۔ تلنگانہ اردو جرنلسٹ فورم بودھن کی چیئرمین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہبین حمدان سے مؤثر نمائندگی کے سبب کمیٹی کے عہدیداروں نے آج تحصیل آفس بودھن پہنچ کر کنوینر اردو گھر تحصیلدار بودھن وٹھل سے انتظامی امور کا جائزہ حاصل کر لیا۔ بودھن کے ورنی منڈل کے کوٹیا کیمپ میں واقع کستوریبا گاندھی بالیکا ودیالیہ کا ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپٹھی نے دورہ کیا۔ انہوں نے کلاس رومز کا معائنہ کیا، حاضر رجسٹرز کی جانچ کی، طلباء کے لیے تیار کردہ پکوان کے مینو کی تفصیلات دریافت کی اور اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ مینو کے مطابق معیاری غذا سے بھرپور غذا طلباء کو فراہم کی جائے۔ کلکٹر نے اسکول کے احاطے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، صاف صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں کلکٹر نے 7ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء و طالبات سے مختلف سوالات بھی کیے۔ انہوں نے اپنے ساتھ لائی گئی ڈائریز، چاکلیٹس اور تحائف تقسیم کیے۔ طالبات کو اچھی طرح تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ضلع کلکٹر نے کہا عنقریب اسکول کے لیے حسب ضرورت فرنیچر دیا جائے گا۔ اس موقع پر کلکٹر نے نئی عمارت کے لیے منتخب کردہ جگہ کا بھی معائنہ کیا۔ ورنی منڈل تحصیلدار سائلو، کے جی بی وی اسپیشل آفیسر سرسوتی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بشیر احمد وارڈ ممبر مدھول کو سیکریٹری،
DCC निर्मल जिले मुंतखब किया गया। MLA खानापुर NCC सदर निर्मल जिले के हाथों ने सर्टिफिकेट से नवाजा किया और कहा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इसको पार्टी के लिए मुफीद बनाने के लिए जिद्दोजहद करूंगा। बशीर अहमद को कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी जिले निर्मल मुंतखब किए जाने पर अहलियान मधुल ने खुशी का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुबारकबादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 21 मार्च को इफ्तिखार अहमद ने अपना वीवो फोन बुमकल गांव में खो दिया था और इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। CIR टेक्नोलॉजी के जरिए ये मालूम हुआ कि मज़कूरा फोन आदिलाबाद में मौजूद है। सर्कल इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी के अहकाम के मुताबिक कांस्टेबल विश्व तेजा ने इस फोन को बरामद कर लिया। आज रूरल सर्कल इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी ने मज़कूरा मोबाइल फोन उनके असल मालिक इफ्तिखार अहमद के हवाले किया। लब्बैक हज सोसाइटी करीम नगर के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए तीसरा तरबियती कैंप बमुकाम IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा करीम नगर मुनक्किद हुआ। इस कैंप में बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहिब क़िबला चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी और सज्जादा नशीन दरगाह खाजीपेट ने शिरकत की। उन्होंने आज़मीन को मुबारकबादी दी और मनासिक हज की अदायगी के हवाले से अहम रहनुमाई भी अंजाम दी। कैंप से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद वाहिद अली खादरी और मुफ्ती मोहम्मद खालिद अली खादरी अजहरी ने हज के फजाइल और मनासिक के हज पर तफसीली रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन आज़मीन को दौरान हज पेश आने वाली मुमकिना मुश्किलात से भी आगाह करते हुए सब्र और तहम्मुल के साथ इबादत को अंजाम देने, अल्लाह ताला के हुजूर खुशू खुजू के साथ हाजिर होने की तलकीन की। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने अपने खिताब में आज़मीन से अपील की कि वो दौरान हज अपने लिए, अपने अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करे। इस मौके पर इरफानुल हक सदर लब्बैक हज सोसाइटी, मौलाना ख्वाजा अलीमुद्दीन निजामी, मौलाना शाह खादरी, हाफिज मुदस्सिर रहमान तबरेज, हाफिज सैयद रिजवान फलाही, हाफिज ख्वाजा लुकमानुद्दीन, हाफिज वसीम सादिक, हाफिज लईकुर रहमान, रियाज अली रजवी, इकबाल अली, अब्दुल करीम, जाहिद मोहम्मद, मोहसिन के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और आज़मीन हज की कसी तादाद भी मौजूद थी। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर संतोष फंक्शन हॉल में हज कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अपने हमरा मुकामी गवर्नमेंट डॉक्टर्स डॉक्टर नवीद अहमद खान, डॉक्टर अफशा कोटेश, मोहसिन अहमद खान, हाफिज रियाज, अब्दुल शाकिर, ख्वाजा सलाहुद्दीन के साथ मिलकर हज कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल करने के लिए जारिया साल जाने वाले लगभग 40 आज़मीन हज को गवर्नमेंट डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी में वैक्सीनेशन और टीका अंदाजी की। कागज नगर में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का कैंप लगाया गया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर संतोष फंक्शन हॉल में हज कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अपने हमरा ये कार्रवाई अंजाम दी। बी पोतन्ना यादव मधुल सीनियर लीडर साबिक MPTC मधुल को जनरल सेक्रेटरी जिले निर्मल कांग्रेस पार्टी मुंतखब किया गया, जिस पर मधुल के लोगों ने उन्हें मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। अचमपेट और नागर कर्नूल के मुअज़्ज़िज़ अराकीन असेंबली डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर राजेश रेड्डी ने कहा, तिब्बी और सेहत के अमले के हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहना होगा और पूरी लगन के साथ खिदमत अंजाम देनी चाहिए। आज जिले नागर कर्नूल के पुराने कलेक्ट्रेट इहाते में महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम सेहत मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और आगाही सरगर्मियाँ की गयी। अचमपेट के MLA डॉक्टर चक्कू डोमशी कृष्णा ने अपने खिताब में कहा, सेहत के अमले को अपनी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाते हुए अमी खिदमात को मजीद वसअत देनी चाहिए। बादजा नागर कर्नूल के MLA डॉक्टर राजेश रेड्डी ने कहा, अमला आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहे, खुलूस और लगन के साथ काम करे ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सके। इस मौके पर DMHO डॉक्टर वी कुमार ने कहा, आज के दौर में सच्चाई के मुकाबले में अफवाहें ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर गैर साइंसी सेहत के मशवरे लिए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुस्तनद डॉक्टरों और माहिर के मशवरों पर अमल करे, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बादजा महकमा सेहत में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले प्रोग्राम अफसरान, डॉक्टर्स और फील्ड स्टाफ को मुअज़्ज़िज़ अराकीन असेंबली के हाथों तारीफी असंदात पेश किए गए। तक़रीब के अख्तिताम पर मुअज़्ज़िज़ अराकीन असेंबली झंडी दिखाकर आलमी सेहत का आगाज़ रैली का किया। इस प्रोग्राम में
GGHKR MO डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर प्रसाद, प्रोग्राम अफसरान डॉक्टर सुरेश बाबू, डॉक्टर कृष्ण मोहन, डिप्टी DMHO डॉक्टर भरत कुमार रेड्डी, डॉक्टर सूरजना, डॉक्टर वानी, RBS के तिब्बी अफसरान, मास मीडिया अफसरान गोपालचारी, DPO, दीगर अमला, नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के तलबा, ANMs और आशा वर्कर्स भी मौजूद थे। जागृति खैर कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि गरीबों के लिए अहम देही रोजगार जमानती स्कीम को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, रियासत में काम के दिनों को 14 करोड़ से घटाकर 7 करोड़ करना अफसोसनाक है। कविता ने कहा कि इसी स्कीम से देही मशत को सहारा मिला था, खासतौर पर खहत के दौरान गरीब आवाम को रोजगार मिला, ताहम अभी से बतदरीज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिल मजम्मत है। मधु रुकन असेंबली पावर रामाराव पटेल ने चीफ मिनिस्टर रेवंडी से दरख्वास्त की, जो बासर के दौरे पर थे। उन्होंने माजी को याद करते हुए कहा, ट्रिपल IT मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। पीर के रोज MLA ने ट्रिपल IT में मौजूद मसाइल को वज़ीर आला के सामने रखा। रेवंत रेड्डी, जो इससे कबल अपोजिशन की पोजीशन में कांग्रेस के सदर के तौर पर काम कर रहे थे, 17 जून 2022 को ट्रिपल IT बासर के तलबा के साथ इजहार गानीगत के लिए ट्रिपल IT बासर आने की कोशिश की थी और उनके मसाइल के लिए एहतजाज भी किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। अगरचे कि पिछली हुकूमत ने हर जगह पुलिस तैनात कर दी थी, रेवंत रेड्डी को ट्रिपल IT में आने से रोक दिया गया था और पुलिस ने रेवंत रेड्डी के साथ आंख मुचोली भी खेली थी। LRD म्यूनिसिपल में वार्ड नंबर 9 के मोहम्मद इमरान का हालिया दिनों हादसा होने पर हैदराबाद में ज़ेर इलाज है, जिसके लिए कौंसलर तिरुपति ने रुकन असेंबली मदन मोहन से नुमाइंदगी करके 2,50,000 रुपये इलाज की खातिर मंजूर करवाते हुए अस्पताल पहुंचकर इमरान की अयादत की और डॉक्टरों से बात करते हुए जल्द सेहतयाब होने का भी हौसला दिया। जिले कलेक्टर बी संतोष ने वाजे किया कि जिले में रेत की तरसील सिर्फ ऑनलाइन निज़ाम के तहत की जाए और इसके खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, बगैर ऑनलाइन इजाजत के रेत की खुदाई या नकल हमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मंगल के रोज कलेक्टर ने अचमपेट हल्के के उपनतला और विंगुर मंडल के मोलगरा, पेदापुर और उलपरा देहात में जारी रेत के ज़खायर सैंड रिचेस का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने रेत की खुदाई और तरसील के तरीक़ेकार पर जायजा लिया। हर गाड़ी की नक़ल हरकत यानी कहां से कहां तक रेत लाई जा रही है, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखने ओहदेदारान को हिदायत दी। कैमरों की निगरानी की भी हिदायत दी और खुद भी रात के वक्त रिकॉर्डिंग का जायजा लेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर ऑनलाइन इजाजत के रेत की खुदाई या तरसील करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मना इसुका मना वाहनम पोर्टल के जरिए ही रेत की तरसील देने ओहदेदारों को हिदायत दी। LRD म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने लिंगारेड्डी पेट की नागमनी मलैया का जदीद तामीर करदा इंद्रम्मा मकान का इफ्तिताह किया और हुकूमत हर मुस्तहिक को इंद्रम्मा मकान फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर कौंसलर तिरुपति सैयद गफ्फार, श्रीधर दशरथम, कायदीन में प्रशांत गौड़, विद्यासागर, साईराम, रफीक, रमेश, साइलू और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना महकमे माल एक्साइज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी M रघुनंदन राव ने महकमे कमर्शियल टैक्स के 537 असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स को रजिस्टर्ड स्टेटस जारी किया है। ये बात तेलंगाना रियासत रेवेन्यू एंड एक्साइज एसोसिएशन के रियासती सदर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए किया। 10 सालों से इस सिलसिले में कमर्शियल टैक्स से वाबस्ता मुलाजिमीन कोशां थे, ताहम GOMS 69 के जरिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजिमीन को ACT और गजेटेड स्टेटस जारी किए जाने के बाद महकमे में खुशी की लहर व मसरत दौड़ गई। वाज़ेह के ज़िमन में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने अपने साथियों के हमरा मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए कामयाबी हासिल की। इनके हमरा सैयद ख्वाजा कुदरत अली तेलंगाना कमर्शियल टैक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने भी मुजाहिद हुसैन के साथ इस जद्दोजहद में मुसलसल साथ देते रहे। सारे महकमे में मुलाजिमीन एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए तस्वीर में गुज़िश्ता एसोसिएशन के अहदेदारों की जारी से की गई नुमाइंदगी के साथ साथ ख्वाजा कुदरत अली के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबादी दी गई। LRD के मंडल लिंगमपेट में भवानीपेट इलाके पर IKP के ज़ेर एहतमाम धान खरीदी सेंटर का सरपंच सुरेंद्र, आत्मा कमेटी चेयरमैन दशरथ नायक ने इफ्तिताह किया और किसानों को सेंटर पर ही अपने
धान फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर डायरेक्टर वेंकट, सुजाता, सीसी राजू, एयू आमिर दीगर मौजूद थे। LRD RTC बस स्टैंड कंट्रोलर की अदम मौजूदगी से मुसाफिर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने म्यूनसिपल के 5 करोड़ रुपये फंड मंजूर करते हुए जदीद तामीर का बस स्टेशन, जहां कुछ दिन तक मुसाफिर के लिए कंट्रोलर रूम में खिदमत थी, इसके बाद से आज तक फिर कंट्रोलर रूम फकल पड़ा, जिससे मुसाफिर को बसों के औकात दरियाफ्त करने में दुश्वारी हो रही है। RTC के जिम्मेदार की लापरवाही और अदम दिलचस्पी पर मुसाफिर शदीद बहमी का इजहार कर रहे हैं और फौरी कंट्रोलर को मुखर करने का मुतालबा करते हैं। जिले कलेक्टर कामरेड्डी आशीष सांगवा ने आज जिले कलेक्ट्रेट के कमरे नंबर 25 में कायम करदा ड्रिंकिंग वाटर मॉनिटरिंग सेल का रिबन काट का इफ्तिताह किया और कहा, मौसम गर्मा के पेश नजर जिले में पीने के पानी की किल्लत या दीगर मसाइल की सूरत में फौरी अमल को यकीनी बनाने के लिए इस मॉनिटरिंग सेल का क़याम अमल में लाया गया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर 9908712421 जारी किया गया है, जिस पर राबता पैदा करते हुए अपने मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। LRD म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने लिंगारेड्डी पेट की ममता की ख़राबी सहते रुकन असम्बली मदन मोहन से रब्त करने से वजीर आला रिलीफ फंड से मंजूर इमदादी चेक हवाले किया। इस मौके पर काउंसलर तिरुपति सैयद गफ्फार, श्रीधर, दशरथम, चंद्रैया, कायदीन में प्रशांत गौड़, विद्यासागर, साईराम और दूसरे भी मौजूद थे। LRD बहुजन समाजवादी पार्टी कायदीन M साई बाबू, लिंगमैया, राजू, साइलू परवैया ने RDO प्रभाकर से खैर सगाली मुलाकात की, शॉलपोशी करके तहनीत पेश की। गंभीराव पेट मंडल के नरमाल गांव में मस्जिद से मुंसलिक जमीन की खरीदारी के लिए सरपंच राजूना अर्चना अंजलू ने 20,000 रुपए की माली मदद दी। ये रकम आज मुस्लिम कमेटी सदर शेख शब्बीर के हवाले की गई। मुकामी अफराद ने इस इक़दाम को मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया। मुस्लिम कमेटी के सदर शेख शब्बीर ने सरपंच का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा, गाँव की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर वार्ड अरकान और गाँव वाले भी मौजूद थे। LRD मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकट रामरेड्डी ने मार्केट कमेटी अहाते में आज धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, तहसीलदार प्रेम कुमार, म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, काउंसलर तिरुपति सैयद गफ्फार, चंद्रैया, कायदीन में अब्दुल रफीक, प्रशांत गौड़, डॉक्टर श्याम, DCC नायब सदर विद्यासागर, CEO विश्वनाथम और दूसरे मौजूद थे। आज आलमी यौम सेहत के मौके पर जिले कलेक्टर गदवाल रिजवान बादशाह शेख ने अवामी नज़्म व नस्क के तहत पेशरफ्त के 99वें रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर महकमे तिब्बी और सेहत के ज़ेर एहतमाम गदवाल पुराने DMHO ऑफिस में यौम सेहत की रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने कहा, जाया साल आलमी यौम सेहत का इनेकाद साइंस के साथ सेहत के लिए एक साथ खड़े हो किनारे से किया जा रहा है। खदीम शहर तांडुर के वार्ड नंबर 16 में महकमे बरक़ी की संगीन गफलत खुलकर सामने आ गई है, जहां गुज़िश्ता 2 सालों से बिजली के तारों पर जंगली झाड़ियों के मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये झाड़ियां न सिर्फ बरक़ी तारों को अपनी लपेट में ले रही है, बल्कि इस खंबे पर नस्ब स्ट्रीट लाइट भी झाड़ियों के दरमियान रोशन हो रही है, जो किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकती है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में साल 2026 के दाखिलों का बाकायदा आगाज हो गया है। इसी के पेश नज़र मुत्तहिदा जिले वरंगल के विजिलेंस ऑफिसर सैयद अकबर और सरवर मोहिउद्दीन गाजी बॉयज 1 स्कूल स्पेशल एडमिशन टीम इंचार्ज वरंगल ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जल्द दाखिले मुकम्मल करवाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी सहूलियात और मियारी तालीम से फ़ायदा उठाया जाए। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने दाखिलों के तरीक़ेकार, दस्तियाब सहूलतें और दीगर अहम तफसीलात भी आवाम के सामने रखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क भर में अमल में लाए जाने वाले फहरिस्त
رائے دہندگان کی خصوصی نظرثانی یعنی کہ SIR کے عمل میں تلنگانہ عوام کی فہرست رائے دہی میں میپنگ اور درکار دستاویزات سے متعلق عوام میں شعور بیداری اور رہنمائی کے لیے ادارے سیاست کی جانب سے محبوب حسین جگرحال میں خصوصی کیمپ کے قیام کے ذریعے مثالی خدمات انجام دی جانے پر ریاست بھر کے عوام بالخصوص شہریان اعتبار نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر خان کا اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ 2002 کی فہرست رائے دہی میں رائے دہندے کے نام نشاندہی کرتے ہوئے 2025 کی فہرست رائے دہی میں موجود نام سے جوڑ کر رائے دہندے کے ووٹ کو محفوظ کرنے کا عمل الیکشن کمیشن کی جانب سے مختص کردہ بوتھ لیول آفیسر کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لیکن عہدیدار کے گھر پر آنے سے پہلے 2002 کی فہرست رائے میں ان کے نام نشاندہی کرتے ووٹر میپنگ کے لیے خود کو متعلقہ سرکاری عہدیدار کو آسانی پیدا کرنے کی غرض سے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر خان کی جانب سے ادارے سیاست میں SIR ہیلپ ڈیسک کے قیام کے ذریعے عوام کی رہنمائی اور SIR کے مکمل عمل میں درکار دستاویزات کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے استفادہ کے لیے شہر کے عوام روزانہ محبوب حسین جگرحال میں جمع ہوتے ہیں۔ ادارے سیاست صرف اخبار نہیں بلکہ ملت کا ایک فلاحی ادارے کی حیثیت سے ملت کی ہر وقت رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جہاں SIR سے متعلق اکثریت کو واقفیت نہ ہونے کے سبب پریشان عوام کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھ کر مثالی خدمات کرنے کے اعتراف میں صدر انتظامی کمیٹی مسجد معراج کے ناگر کرنول صدر جناب الحاج محمد مبین احمد کی قیادت میں مشتمل حافظ محمد محبوب علی، محمد جاوید، محمد مجاہد اور محمد حذیفہ پر مشتمل ایک وفد نے ادارے سیاست پہنچ کر جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو تہنیت پیش کی اور ان کی نمایاں خدمات پر اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر جناب عامر خان نے ناگر کرنول کے وفد سے تفصیلی بات چیت کی اور SIR سے متعلق کافی معلومات فراہم کی اور کہا عوام کو اس عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ملک کے باشندے کے لیے ووٹ ایک حق ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عمل میں تعاون کرتے ہوئے SIR میں اپنے ووٹ کی میپنگ کرواتے ہوئے اپنے حق کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس سے متعلق عوام کی رہنمائی کے طریقہ کار پر گفتگو کی اور کہا ہر ایک کو ہمیشہ اپنے متعلقہ شخصی اور افراد خاندان کے دستاویزات کو تیار رکھنا چاہیے۔ بعد ازاں جناب عامر خان کی ہدایت پر سیاست TV کے آپریشنل ہیڈ جناب ریاض، ڈائریکٹر سیاست TV وہب جناب زاہد فاروقی نے اپنا قیمتی وقت ناگر کرنول کے وفد کو دیتے ہوئے SIR کے عمل کے بارے میں درپیش شبہات کا ازالہ کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو 6 اپریل کو ایک روزہ مصروف ترین دورے پر پہنچ کر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ضلع نرمل عادل آباد کا دورہ کیا۔ نرمل ضلع کے سرسوتی دیوی کے مندر میں خصوصی پوجا کی، وہاں بھی ایک ترقیاتی کاموں کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ نرمل آمد پر کئی کانگریسی قائدین باسر کے سرسوتی مندر میں ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ کاویہ چکرورتی ان کے شوہر گنیش چکرورتی نے ان سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ سے ریونت ریڈی سے خصوصی توجہ دیتے ہوئے نرمل شاندار کانگریس کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ نے دلی مبارکبادی پیش کی۔ ساتھ ہی حلقہ اسمبلی نرمل کے انچارج کے سری ہری راؤ کو بھی مبارکبادی پیش کی۔ اس دورے میں ریونت ریڈی کے سری ہری پر زیادہ توجہ مرکوز کی جس کا ہر سیاسی قائد نے اس بات کو نوٹ کیا۔ سری ہری کا تو ناریل پھڑوانے کی ہدایت دی اور ہیلی کاپٹر کے پاس بھی سری ہری راؤ کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ گزشتہ انتخابات میں سری ہری راؤ اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی پارٹی سرگرمیوں سے مسلسل محنت کرتے ہوئے سرپنچ انتخابات اور بلدی انتخابات میں پارٹی کے لیے اپنی شاندار خدمات کو برقرار رکھا اور ریاست تلنگانہ میں کئی اہم نامزد عہدے کے حقدار بھی ہیں۔ کامڈی کے کوسنگی کالونی میں ایک نوجوان کی خودکشی کی کوشش کو پولیس کانسٹیبل کلیان نے بر وقت مداخلت کرتے ناکام بنا دیا، اس کی جان بچا لی۔ کوسنگی کے رہنے والے 22 سالہ سائی گزشتہ کچھ عرصے سے گھریلو تنازعات کا شکار چل رہا تھا۔ اس نے اپنے حاملہ بیوی کو چھوڑ کر خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر ایک کنویں میں چھلانگ بھی لگا دی تھی۔ اس کی مشتبہ حرکات کو محسوس کرتے اس کے بھائیوں نے پیچھا کیا، تاہم وہ کنویں میں کود چکا تھا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود باہر نہیں آ رہا تھا، جسے فوراً 100 ڈائل پر اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی کانسٹیبل کلیان موقع پر پہنچے اور صبر حکمت کے ساتھ کنویں میں موجود سائی کو سمجھانے کی کوشش کی اور یقین دہانی کروائی کہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اس یقین دہانی پر سائی مطمئن ہو کر کنویں سے باہر آ گیا، جس سے کہ ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ وردازہ پولیس نے نوجوان کی کاؤنسلنگ کرتے اسے باحفاظت اس کے والدین کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر کالونی کے عوام نے کانسٹیبل کلیان کے جذبے انسانیت اور بروقت اقدام کی بھرپور ستائش کی۔ کل یعنی 6 اپریل کو ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرسوتی دیوی کے مندر کا درشن کرنے کے اپنے اہل خانہ، بیٹی اور داماد کے ہمراہ باسر پہنچنے پر نرمل ضلع کلیکٹر ابھیلاشا ابھینو، IAS ضلع SP ڈاکٹر جنتی شارملا IPS نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سرسوتی مندر کے ترقیاتی کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ صدر تلنگانہ جاگروتی کویتا نے عثمان یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر محمد انصاری کی عیادت کی۔ محمد انصاری بنجائش کے ویل نیکسٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج ہے۔ کویتا نے سابق پروفیسر محمد انصاری کی صحت کے تعلق سے افراد خاندان سے حالات کو بھی دریافت کیا۔